আমরা এখন গীতা চ্যান্টিং করব। আপনারা যারা যারা গীতা বই এনেছেন একটু বের করে নিন। আমাদের মেসেজে লিখে দেওয়া ছিল যে সবাই গীতা একটা ছোট হলেও গীতা বই সঙ্গে করে আনবেন, এটা মেসেজের মধ্যে লেখা ছিল। যারা যারা এনেছেন তারা বের করে নিন। আমরা এর আগে মাসে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় চ্যান্টিং করেছিলাম সবাই মিলে, মনে আছে আপনাদের? আজ গীতার ষোড়শ অধ্যায় আমরা করব, 16 নম্বর অধ্যায়। আমি এটাকে শুরু করে পড়ছি, আপনারা একটু বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবেন আর ধীরে ধীরে আপনারাও আমার সঙ্গে পড়বেন। আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম জানাই। ওম বসুদেব সুতং দেবম কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুম লঙ্ঘায়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पदविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगो व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञस्य श्रद्धाय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लुप्तं मादर्भिं हेय चापलं तेजस्समाधिति शौचम् अद्रवो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भदर्पाभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ सर्गौ लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवविस्तारश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं न पिचाचार न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमानत् कामहैतुकम् एतद्दृष्टिमवष्टभ्य
नष्टात्मानल्पबुद्धय प्रभवन्तकर्मणा क्षयाय जगतहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहद्गृहीतसद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामापरिमेयञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतद्वदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्नायेनार्थसञ्चयान् इदमाया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ माया हतशत्रु हनिष्ये च पुनरपि ईश्वरहम् अहं भोगी सिद्धहं बलवान् सुखी अर्थबीजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशः मया यस्य दास्यामि मोदिष्ये नित्यज्ञानं विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः जजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तभसूयकाः तानहं दिश्यतपुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्रमजस्रशुभान् असुरेषु सजोनिषु असुरीं योनिमापन्ना मुरा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय तत जन्ति नमां गतिं त्रिविधं नरकक्षेत्रं दारं नाशनात्मना कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारस्थिभिः नराः आचरेत् मनश्रेया ततो जाति परां गतिं यशस्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ गत्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। এই যে 16 নম্বর অধ্যায়, এই যে 16 নম্বর অধ্যায় এখানে পড়া হলো, এই অধ্যায়টার নাম হলো
দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ। দৈব আর অসুর সম্পদ, অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মধ্যে দুটো ভাব থাকে বা দু ধরনের গুণ থাকে। একটা হলো দৈবিক গুণ, যেটাকে আমরা ভালো গুণ বলি, আর একটা হলো আসরিক গুণ, যেটাকে আমরা খারাপ গুণ বলি। তো এইখানে ভগবান এগুলোকে সম্পদ বলছে। আমরা সম্পদ বা সম্পত্তি বলতে কি বুঝি? টাকা পয়সা, জায়গা জমি, বাড়ি গাড়ি, তাই না? এগুলো হলো আমাদের সম্পদ। বেশিরভাগ মানুষই তাই বুঝে। কিন্তু ভগবান এখানে কেন এটা বললেন? ভগবান যেহেতু বলেছেন তার প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে, নিশ্চয়ই অর্জুনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তাই তো? আর তার পিছনে কারণ তো কিছু থাকবে। ভগবান তো আমাদের মতন বেফাস কোনো কথা বলে দেবে না, কারণ আছে। সেটা হলো ভগবান এখানে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এই গুণগুলো তার জীবনের পরম সম্পদ। তো কেন পরম সম্পদ? আপনারা একটা জিনিস ভেবে দেখবেন, মানুষ যখন এই পৃথিবীতে আসে খালি হাতে আসে, তাই তো? কিছু তো নিয়ে আসে না। যা করছে সব এই পৃথিবীতে আসার পরই করছে, তার সঙ্গে তো আসেনি কিছু, সেইখান থেকেই নিয়ে করছে। যখন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে কিছু নিয়ে যাবে? যতই টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তি, দামি গাড়ি বাড়ি যাই করুক না কেন, কিছু নিয়ে যেতে পারবে? একটা সুতোও সঙ্গে যাবে। যেভাবে এসেছিলে সেভাবেই ফিরে যেতে হবে। তাহলে এগুলো সম্পদ নয়। সম্পদ সেটা, আজকে জেনে রাখুন, যেটা আমাদের সঙ্গে এসেছে, আমাদের সঙ্গে যাবে, সেটা হলো সম্পদ। ভগবান এখানে আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা বলছেন, জাগতিক সম্পদের কথা বলছেন না। এই আধ্যাত্মিক সম্পদ ভগবান কেমন কৃপাময় দেখুন। যখন জন্ম দিয়ে মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠান, তখন তিনি দৈবী সম্পদ আমাদের মধ্যে দিয়ে দেন। এটা আমাদের মধ্যেই থাকে। একটা শিশু যখন জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে, সে খারাপ থাকে? তাকে সবাই ভালোবাসে, তাকে কোলে নেয়, আদর করে, তার কথা, তার সব কিছু ভালোবাসে। কেন? তার মধ্যে দৈবী সম্পদ আছে বলে, সেজন্য সবাই তাকে। ধীরে ধীরে শিশুরা যখন বড় হতে থাকে, বড় হয়ে হয়ে যখন এই বাইরের জগতে যাওয়া শুরু করে, তারপরেই দেখবেন ভালো খারাপের প্রশ্নটা চলে আসে। তখন সে আস্তে আস্তে কিছু মানুষের কাছে সে ভালো হয়, কিছু মানুষের কাছে সে খারাপ হয়। কেন জানেন? এই বহির জগতে আসরিক সম্পদ তার মধ্যে এসে গেছে। সেই জন্য এই ভালো খারাপের একটা বর্ডার লাইন এসে গেছে। কই এতদিন তো আসেনি। যতদিন মানুষের মধ্যে দৈবী সম্পদ থাকে, ততদিন খারাপের প্রশ্নই আসে না। ততদিন সেই ছেলেটা, সেই মেয়েটা অপর সবার কাছে ভালো থাকে। যখনই বহির জগতে মিশে আসরিক সম্পদ তার মধ্যে এসে যায়, তখনই সেই ছেলেটা বা মেয়েটা আস্তে আস্তে ভালো খারাপের জায়গায় চলে যায়। তখন বিচার চলে আসে। তাহলে ভগবান বলছেন, দেখুন এই 16 নম্বর অধ্যায়ের দিকে আপনারা তাকিয়ে দেখবেন, 24টা শ্লোক আছে। ভগবান 24টা শ্লোক বলেছেন 16 নম্বর অধ্যায়। তার মধ্যে প্রথম যে 3টে শ্লোক, সেই 3টে হলো দৈবী গুণ। এই 3টে শ্লোকের মধ্যে 26টা দৈবী গুণের কথা ভগবান বলে দিয়েছেন। আর বাদ বাকি যে 21টা শ্লোক থাকলো, তার মধ্যে আসরিক গুণের কথা বলেছেন।
তার মানে একটা কথা আছে জানেন তো, যে ভালো অল্প ভালো, তাই তো? যেমন প্রসাদ খুব ভালো জিনিস, অল্পতেই ভালো। ঠিক তেমনি দৈবিগুণ অত দরকার হয় না। দৈবিগুণ যদি আমি আপনাদের এখানে বলে যাচ্ছি, এই ঠাকুরমা স্বামীজি মায়ের সামনে 26টা দৈবিগুণের মধ্যে একটা দৈবিগুণ যদি ভালোভাবে কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে, সেই মানুষটাকে কোনো আসরিক গুণ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওই একটা দৈবিগুণের দ্বারা সে ঈশ্বর লাভ করতে পারবে। একটা দৈবিগুণের দ্বারা ঈশ্বর লাভ হবে, কিন্তু ওই দৈবিগুণটা 100 ভাগ আপনাকে অর্জন করতে হবে। 100 ভাগ অর্জন। মানুষের জীবনে সবথেকে মজার ব্যাপার কি জানেন? দৈবিক গুণগুলোকে মানুষ ক্রমাগত আসরিক গুণ দিয়ে ঢেকে দেয়, নষ্ট করতে পারে না। ভগবান প্রদত্ত জিনিস কোনো দিন নষ্ট করা যায় না, ওটা আমাদের মধ্যে চাপা থাকে, আসরিক গুণের দ্বারা চাপা থাকে। যেদিন থেকে মানুষ সংকল্প করে নেয় যে আমার মধ্যে যে সকল আসরিক গুণ আছে আমি সেগুলোকে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে থেকে সরিয়ে দেব, দিয়ে দৈবিক গুণ অর্জন করব, সেদিন থেকে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। আর মজার ব্যাপার হলো, আসরিক গুণগুলোকে অর্জন করতে হয়, দৈবিক গুণগুলোকে অর্জন করতে হয় না, ওগুলো নিজের মধ্যেই থাকে, সেগুলো শুধু প্রকাশিত হয়। মেঘকে তৈরি হতে হয়, তারপরে সূর্যকে ঢাকতে হয়, কিন্তু সূর্যকে তৈরি হতে হয় না, সূর্য তৈরিই থাকে, তাই তো? যেই মেঘ সরে যায় সূর্য বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে দৈবিক গুণ ভগবান দিয়েই দেন, সেটা থাকে আমাদের মধ্যে, শুধু এই আসরিক গুণগুলোকে সরাতে হবে। প্রশ্ন হলো, মহারাজ আমরা এই আসরিক গুণগুলোকে কিভাবে সরাব? এই আসরিক গুণগুলো এত প্রবল জানেন, এগুলোকে আপনি সরাসরি সরাতে পারবেন। যখনই সরাসরি সরাতে যাবেন ওরা আপনাকে একদম হ্যাস্ত করে ফেলবে কিছুতেই। কেন জানেন? যারা জানবেন অনেক দিন কোথাও থাকে সেখান থেকে তাদেরকে সরানো যায় না, বুঝতে পেরেছেন? দেখবেন একটা মন্দিরে গিয়ে একজন ভক্ত অনেক দিন এক জায়গায় বসছে, অন্য ভক্ত এসে যদি তাকে বলে তুমি এখান থেকে সরো, আমি বলবো, সে সরবে? কিছুতেই সরবে। সুতরাং অনেক দিন যেগুলোকে আমরা প্রশ্রয় দিয়ে রাখি সেগুলোকে সহজে সরানো যায় না। তাহলে কি করতে হয়? ছোটবেলায় মনে আছে আপনাদের, একটা বাচ্চা একটা জিনিস নিয়ে খুব জেদ, সেটা চায়, সেটা কিছুতেই ছাড়বে না সে। এবার সেটা তার কাছ থেকে সরাতে গেলে মা বা বাবা জানে যে এইটা ওর ক্ষতি করবে, ওর ভালো করবে না, এইটা ওর কাছ থেকে সরাতে হবে। তখন কি করে? তার পরিবর্তে অন্য একটা কিছু তাকে দেয়, দিয়ে যেই দেখে যে ওইটা নিয়ে সে মেতে গেল তখন এটাকে সরিয়ে দেয়, তাই তো? ঠিক তেমনি এই আসরিক গুণগুলোকে এইভাবে সরাতে হয়। জানেন, একটা খুব ভেতরের কথা বলি, যেদিন থেকে আপনারা দীক্ষা নিয়েছেন সেদিন থেকেই কিন্তু আপনারা দৈবিক গুণের পথে চলবেন বলে সংকল্প করেছেন। সেই দিন থেকে আপনাদের আসরিক গুণগুলো সরিয়ে দৈবিক গুণের রাস্তা ধরে চলে মানুষ থেকে দেবত্বের পথে উত্তীর্ণ হওয়ার সংকল্প আপনারা করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখবেন তো যে আমরা সেই পথে ঠিক চলতে পারছি কিনা। দেখবেন আমরা পারি না। এবার বলবেন, মহারাজ আমাদের মধ্যে আসরিক গুণগুলো কী করে বুঝবো? সেগুলো আমরা ঠিক জানি। ভগবান এই 16 নম্বর অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোকে মাত্র 3টে জিনিসের কথা বলেছেন। এতটাই ভয়ঙ্কর সেই 3টে জিনিস যে ওই 3টে জিনিস যদি আপনি প্রশ্রয় দিয়ে রাখেন আপনাকে নরকে যেতে হবে। কত বড় কথা বলে দিয়েছেন ভগবান। 21 নম্বর শ্লোকে দেখবেন, সেখানে ভগবান বলছেন ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং
नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ, काम माने हलो कामना बासना। नित्य दिन सकाल থেকে মুদিখানার দোকানের ফর্দের মতন কামনা বাসনা মনের ভিতরে চলতে থাকে। যদি ইসিজি মেশিনের মতন কোনো মেশিন থাকতো না যে কামনা বাসনা দেখার জন্য, সেই মেশিন 1 ঘন্টার মধ্যে খারাপ হয়ে যায়। মনের অবস্থা বলা হয় মানুষের মনে কামনা বাসনা কেমন জানেন? আচ্ছা, কোনোদিন আপনারা গ্রামের কোনো হাটে বা বাজারে গেছেন? আমি দেখেছি। দেখবেন ওই গ্রামের হাটে বা বাজারে শেষের দিকে কিছু মানুষ বসে থাকে, তারা শামুক, গুগলি, কাঁকড়া এগুলো বিক্রি করে। খেয়াল করে দেখবেন সাইডে থাকে তারা। ওই যে কাঁকড়া বিক্রি করে, সেই কাঁকড়া কিন্তু কখনো এরকম খোলা জায়গায় রাখে না। ওরা একটা বালতিতে কিংবা হাঁড়ির মধ্যে কাঁকড়াগুলোকে রাখে, আর ওই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন সমানে খসখস খসখস শব্দ। কেন ওই শব্দ জানেন? কাঁকড়াগুলো উপরে উঠতে চায়, সেই বালতি বা হাঁড়ির থেকে উপরে উঠে বেরিয়ে যাবে বলে। পাশ দিয়ে আরেকটা কাঁকড়া ওঠে, যেটা প্রথমে উঠছিল আর যেটা পরে পাশ দিয়ে উঠছে, উপরেরটা কিছুটা উঠে পাশেরটার ধাক্কা লেগে পড়ে যায়, এইটা উঠতে থাকে। আবার সাইড দিয়ে একটা উঠছে, ওইটা ধাক্কা লেগে এইটা পড়ে যায়। ক্রমাগত এগুলো চলছে, একটা উঠছে একটা নামছে, একটা উঠছে একটা নামছে, যার ফলে ওই ঘস ঘস শব্দ হচ্ছে। তার মানে কাঁকড়াগুলো ওই হাঁড়ির মধ্যে, ওই বালতির মধ্যে ক্রমাগত ওঠানামা করছে তারা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। মানুষের মনের কামনা বাসনা তাই, সেগুলো নিত্যদিন শুধু মনের ভিতরে ওঠানামা করে, কখন কোনটা পূরণ হবে। আজকে এটা চাই, কালকে ওটা চাই, পরশু সেটা চাই। এটা কোনোদিন কমবে না। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে একটা জিনিস বারবার বলতে হবে, না আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট, আর কিছু চাই না, আমি আর কিছু চাই না। মা আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট, আমার আর কিছু চাই না। কজন বলতে পারে বলুন তো? বলুন, এটা বারবার বলুন নিজের মনকে। যখন প্রার্থনা করবেন ঠাকুরের কাছে, মার কাছে প্রার্থনা করবেন, বলবেন যে তুমি যা দিয়েছো তোমরা কৃপা করে, ভগবানই তো আমাদের দেন, আমি তাতেই যাতে সন্তুষ্ট থাকি। এই কামনা বাসনা কোনো দিন শেষ হয় না, এটা বাড়তেই থাকে। শ্রীমা সারদা দেবীর একটা খুব সুন্দর কথা আছে যে বাড়ালেই বাড়ে, যত বাড়াবেন তত বাড়বে, কমান। মাই শ্রীমা সারদা দেবী আরেকটা কথা বললেন যে যার জীবনে প্রত্যাশা যত কম, তার জীবনে তত সুখ শান্তি বেশি। কত সুন্দর কথা! প্রত্যাশা কমাতে হবে। এই কামনা বাসনার থেকেই প্রত্যাশা আসে। যত প্রত্যাশা কমবে তত সুখ শান্তি আনন্দ আসবে। বুঝেছে? সুতরাং প্রথমে ভগবান বললেন কামের কথা, যেটা কামনা বাসনা আমাদের প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে। দ্বিতীয়ত ভগবান বললেন ক্রোধের কথা, মানে রাগ। এটা তো আপনাদের আর নতুন করে বলার নেই। ভালো কথাতেও রাগ, খারাপ কথাতেও রাগ। এই যে রাগারাগি চলে, বুদ্ধদেব একটা কথা বললেন যে আগুন দিয়ে কখনো আগুন নেভানো যায় না, হিংসা দিয়ে কখনো হিংসাকে জয় করা যায় না। আগুন নেভাতে গেলে আগুনের উপরে জল দিতে হয়। হিংসা কমাতে গেলে অহিংস আচরণ করতে হয়। তাই জানবেন, আপনি কেউ রেগে গেছে, আপনিও যদি উল্টো তার উপরে রাগ দেখান, কোনো দিন সুখ শান্তি আসবে। ক্রোধ যেটাকে বলে রাগ, সেটার মধ্যে সংযম আনতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। মহাভারতে
মহাভারতে শিশুপালের নাম আপনারা শুনেছেন। শিশুপালের একটা ঘটনা আছে। কৃষ্ণ শিশুপালকে হত্যা করেছিল। শিশুপালের মা ছিল কৃষ্ণের বুয়া। বুয়া মানে, তো শিশুপালের যখন জন্ম হয়েছিল তখন কৃষ্ণ গিয়েছিল। 3টে চোখ ছিল শিশুপাল। কৃষ্ণ কোলে নিয়ে আনতে একটা চোখ পড়ে গেল। তো তার ভাগ্য গণনায় বলা হয়েছিল যার কোলে গিয়ে ওর একটা চোখ পড়ে যাবে তার হাতে মৃত্যু হবে। ওর পিসি কৃষ্ণকে ধরেছে যে না, তুমি আমার ছেলেকে মারবে না। তখন কৃষ্ণ দেখলে এটা তো বিধির বিধান, এটা তো খণ্ডন করা যাবে না। বলল যে আমি কথা দিচ্ছি ওর 100টা অপরাধ আমি ক্ষমা করব, কিন্তু তারপরে আমি আর ক্ষমা করতে পারব। শিশুপাল যেখানে কৌরব রাজসভায় কৃষ্ণকে এত সম্মান দেওয়া হচ্ছে, সেইখানে শিশুপাল গিয়ে কৃষ্ণকে যা মুখে আসছে বলছে। কৃষ্ণ কিন্তু রেগে যাচ্ছে না, রেগে যাচ্ছে বলরাম, কৃষ্ণের দাদা। প্রচণ্ড রেগে গেছে, একবার বারে বারে রেগে যাচ্ছে, কৃষ্ণ থামিয়ে দিচ্ছে। প্রচণ্ড রেগে গেল। রেগে গিয়ে বললো, শিশুপাল আর যদি একটাও কথা বলো তোমার জিভ টেনে আমি ছিঁড়ে দেবো। এটা বলছে বলরাম। আর বলরামের রেগে মানে কৃষ্ণ জানে যে রেগে গেলে তাকে সামলানো মুশকিল। তখন লাস্টবার যখন খুব রেগে গেছে, কৃষ্ণের কথাও শুনছে না, তখন কৃষ্ণ বলরামকে বলল যে দাদা, তুমি যার উপর রাগ করছো তুমি আগে দেখো সে তোমার রাগের যোগ্য কিনা। তুমি তার উপর রাগ করে তোমার রাগকে অপমান করছো। কেন তুমি তার উপর রাগ করছো? কি রাগের যোগ্য? মাইন্ড ইট, মনে রাখো, রাগেরও একটা সম্মান আছে, রাগেরও একটা যুক্তি থাকবে। যার তার উপর রাগ করতে হবে না। দেখবেন মায়েরা বাচ্চাদের পিছনে এত বেশি চিল্লামিল্লি করে, বাচ্চারা শোনে না সেগুলো। ওদের মতন ওরা শয়তানি করেই যায়, মায়ের মতন মা বলছে ওর মতন ও করছে। কিন্তু বাবা যেই একটা কিছু বললো সঙ্গে সঙ্গে ও অ্যালার্ট হয়ে গেল। তার মানে বেশি করলে তার কোনো মূল্য থাকে, এটা জানবে। যে বেশি কথা বলে তার কথার মূল্য নেই, যে বেশি রাগারাগি করবে তার রাগ কেউ ধার ধারে না। অতিরিক্ত যেটাই করবেন, এভরিথিং ইজ ব্যাড। অতিরিক্ত সব কিছুই খারাপ। সুতরাং রাগ করবেন না কেন, করবেন, কিন্তু এতটা সংযম থাকবে আপনার, ঠিক যেখানে প্রয়োজন সেখানে। কামনা বাসনা থাকবে না, এমন কামনা বাসনা শূন্য হওয়া যাবে না, কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন তত। এটা আমাদের বুঝতে হবে। সেই জন্যই শ্রীমা সারদা দেবী কখনো এগুলোকে সরিয়ে দিতে বলেননি। মা বলেছেন প্রত্যাশা কমাও, সংযম করো। এটাই আমাদের দরকার। সুতরাং এই কাম ক্রোধ এগুলো আমাদের সংযমের মধ্যে আনতে হবে। 3 নম্বর, লোভ, লোভ লালসা। এটাও একটা মারাত্মক জিনিস। মানুষের এই কামনা বাসনা, এই ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, এগুলোর পিছনে লোভ লালসা থাকে। এগুলো এই 3টে জিনিস জানেন, মনের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। উপরে বোঝা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। তাই খুব অ্যালার্ট হতে হবে এই 3টের থেকে। তা না হলে ভগবান বললেন এই 3টে হলো নরকের দ্বার। কি বলে বুঝেছেন? বলুন মহারাজ, আমরা কি নরকে চলে যাব? নরকের দ্বার মানে এই 3টের জন্যই মনুষ্য জীবনে যত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা, যত সমস্যা, যত ঝড়কাঝাটি, মনোমালিন্য, এই 3টের উপরে বেস করেই হয়। এই 3টের জন্য হয়। আপনার জীবনকে পুরো নরক বানিয়ে দেবে। তাই মা আমাদের সর্বদা সব কিছুতে সংযম করে চলতে বলেছেন, প্রত্যাশা কমিয়ে চলতে বলেছেন।
একই কথা মা আমাদের বললেন। এই কেন এটা আলোচনা করলাম, তার কারণ যখনই আপনি এই তিনটে জিনিসের মধ্যে সংযম আনবেন, যখনই আপনার মন এগুলোর থেকে আস্তে আস্তে সরে যাবে, তখনই দেখবেন আপনি আসরিক গুণ থেকে সরে দৈবী গুণের দিকে যাচ্ছেন। দুটোই তো জিনিস, হয় আলো নয় অন্ধকার, তাই তো? ঠিক তেমনি হয় দৈবী গুণ নয় আসরিক। যখনই আপনার মধ্যে থেকে আসরিক গুণটা সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দৈবী গুণ এসে, আর দৈবী গুণ আসলে তখনই একজন ভক্ত শুধু মুখে ভক্ত হয় না, তখনই সে মনের থেকে ভক্ত হয়, তখনই সে প্রকৃত ভক্ত হয়। আর আমরা আজকে এইরকম একজন প্রকৃত ভক্তের কথাই আলোচনা করি। এই প্রকৃত ভক্তের জীবন কেমন হবে সেটা দেখুন। দীক্ষা পাওয়ার পর থেকে আপনারা কিন্তু সেই প্রকৃত ভক্ত হওয়ার পথেই হেঁটে চলেছেন। যদি সেখান থেকে নড়ে যান, যদি অন্য পথে চলে যান, যদি দীক্ষা নেওয়ার আগেও যেমন ছিলেন পরেও তেমন থাকেন, তাহলে জানবেন এই জন্ম না, শুধু অনেক জন্ম এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সুতরাং হবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার, সকল সাধনা সিদ্ধ হয় তার। মানুষ গুরুতে নিষ্ঠা রাখুন, নিত্যদিন গুরুবাক্য পালন করুন আপনার পক্ষে যতটা সম্ভব। একজন বলবে, মহারাজ আমার 80 বছর বয়স, আমি কি গুরুবাক্য কি আগের মতন তো পালন করতে পারছি না। দরকার নেই, আপনার বয়সে আপনার শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি যতটা পারবেন ততটাই করবেন, কিন্তু করবেন, ফাঁকি দেবেন না, গোজা মিলে সোজা করবেন না, কখনো কম্প্রোমাইজ করবেন না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, করতে হবে। প্রভু মহারাজ বলতেন, কৃপা কথার মানে কি জানো? কিছু করে পাওয়া। দিন রাত বলছেন, ঠাকুর কৃপা করো, মা কৃপা করো, গুরুদেব কৃপা করো, আর আমি কিছু করছি না, অত সুবিধা না, তারা কৃপা করবে না। আপনি যতটা করবেন আপনার আন্তরিক চেষ্টা দেখে তবেই তারা কৃপা করবে। তাই আমি আপনাদের বলবো, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন, নিত্যদিন গুরুবাক্য পালন করে চলুন। এই মানুষ গুরুতে নিষ্ঠা রেখে তার বাক্য পালন করে, তার দেওয়ার মন্ত্র জপ করে নিত্যদিন চলুন, দেখবেন সকল সাধনা সিদ্ধ হয় তার, অর্থাৎ আপনার এই অমূল্য মানব জন্ম সার্থক হয়ে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে চলে যাবে। না হলে এর নিচে নেমে যেতে হবে। 3টে স্তর, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব। যদি মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে না যান তাহলে মনুষ্যত্ব থেকে নিচে নেমে যাবে। সেটা কি ঠিক? সেই জন্য আমাদের নিত্যদিনে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের যে মানসিক যাত্রা, জীবনের গতি, সেটা হবে দেবত্বের। আর সেই পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ঠাকুর, মা, স্বামীজি, গুরুদেব 4জন আমাদের সঙ্গে আছে। কে বলেছে আমরা একা? মহারাজ আমি একা একা কী করবো, পারি না। আরে তারা কি নেই? তাহলে তাদের উপর কোথায় বিশ্বাস আপনার? আপনি একা নন, তারা সবসময় আপনার সঙ্গে আছে। সেটা ভাবতে হবে, সেটা নিজের মন দিয়ে সম্পূর্ণ অনুভব করতে হবে যে না, ঠাকুর, মা, স্বামীজি, গুরুদেব এরা 4জন সবসময় আমার সঙ্গে আছে। দেখবেন এই ভাবনাটা কোথায় নিয়ে যাবে জানেন? যেদিন জীবনের শেষ দিন হবে সেদিন দেখবেন আপনি যে তারা 4জন এসেছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। 4জনকেই আপনি দেখবেন। এবার আমরা ভগবান আর ভক্তের অপূর্ব লীলা কথা শুনব। সত্যি কথা, কিন্তু সত্যি ঘটনা, সেই ঘটনায় যাব।
এই ঘটনাটা হলো প্রভু জগন্নাথ দেবের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তিমতী মহিলা, তার নাম হলো কর্মাবাই। তিনি ছিলেন রাজস্থানের অধিবাসী, বিবাহিত, তার স্বামী এবং দুটো সন্তান ছিল। কিন্তু সে ছোটোর থেকেই জগন্নাথের খুব ভক্ত। নিত্যদিন সে জগন্নাথেরকে কিছু না খাইয়ে জল পর্যন্ত খেত। প্রতিদিন আগে জগন্নাথকে খাওয়াবে, তারপরে নিজে কিছু মুখে দেবে। তিনি জগন্নাথের জন্য প্রতিদিন জগন্নাথেরকে যাতে দর্শন করতে পারেন এবং জগন্নাথের কাছে থাকার জন্য তার স্বামী এবং দুই ছেলেকে নিয়ে শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরী ক্ষেত্রে এসে গেলেন। এসে জগন্নাথ মন্দিরের শেষ সীমানায় একটা জায়গায় তিনি থাকতেন। গরিব, কোনো রকমে একটা ঘর করে রয়েছেন। তার স্বামী একটা কারখানায় কাজ করতেন, কারখানার মজুর ছিলেন। তার ছোট ছোট দুটো ছেলে। কর্মাবাই প্রতিদিন সকালবেলা উঠে ঘরের কাজ ছেড়ে সবার আগে খিচুড়ি রান্না করতেন। খিচুড়ি রান্না করে 4টে আসন পাততেন। 4টে আসন পেতে একটা আসনে তার স্বামী, আর দুটো আসনে তার দুটো ছেলে, আর একটা আসন ফাঁকা থাকত। কিন্তু সেইখানে তার স্বামী এবং দুই ছেলেকে ঠিক যেভাবে খেতে দিত, ঠিক সেইভাবে ওই আসনে আরেকজনকে খেতে দিত, আর তাকে সবার আগে দিত, দিয়ে তারপরে তার স্বামী এবং দুই ছেলেকে দিত। ঠিক একজন মানুষকে যেভাবে খেতে দেওয়া, ঠিক সেইভাবে কর্মাবাই তাকে খেতে দিত। সেটা ছিল কর্মাবাইয়ের আরেক ছেলে, যিনি ছিলেন জগন্নাথ দেব। জগন্নাথ দেবকে কর্মাবাই সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সেই তার তৃতীয় সন্তানের জন্য আসন পেতে রেখে সেইখানে ভোগ দিতেন নিত্যদিন। আগে তাকে দেবেন, দিয়ে তারপরে তার স্বামী দুই ছেলেকে দিতেন। এইবার তার স্বামী দুই ছেলে খেয়ে চলে যেত। যাওয়ার পরে কর্মাবাই তখন সব শেষ করে ওই যে জগন্নাথ দেব খেয়ে গেছেন তার ছেলে, তার প্রসাদ, সেটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে। আর খিচুড়ি গরিব মানুষ, সে তার পক্ষে যতটা ভালো করে সম্ভব সেইভাবে রান্না করতেন প্রত্যেক দিন। সে যখন খিচুড়ি রান্না করতেন, ভাবতেন না যে সে তার স্বামী বা দুই ছেলের জন্য করছে, সে ভাবতেন তার জগন্নাথ বলে যে ছেলে আছে তার জন্য করছে। সেই কথা ভেবে খিচুড়ি রান্না প্রতিদিন দিতেন। একদিন কি হয়েছে, ঠিক ওই খাওয়ার সময় একজন ভিখারি এসেছেন। তিনি বৈষ্ণব বাবাজি, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, তিনি বৈষ্ণব বাবাজি বলে তাদেরকে। তিনি এসেছেন, এসে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মা ভিক্ষা দাও বলে বলেছেন। তো তখন তার স্বামী দুই ছেলে খাচ্ছিল। তো কর্মাবাই বললেন বেরিয়ে গিয়ে যে বাবা আপনি একটু বসুন, আমি এখন আমার স্বামী এবং দুই ছেলেকে খেতে দিচ্ছি, তাদের খাওয়া হয়ে গেলেই আমি আপনাকে ভিক্ষা দেব, আপনি একটু বসুন। তো ঠিক আছে মা, আমি বসছি, তুমি তোমার কাজ করে এসো। বৈষ্ণব বাবাজি তিনি বসলেন। বসে তিনি দেখছেন যে তার যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। তিনি দেখছেন যে 3জন খেতে বসেছে, কিন্তু 4 জনের আসন পাতা, এবং সেইখানে সব কিছু দেওয়া আছে, জল, খিচুড়ি, সব কিছু। তো এইবার বৈষ্ণব বাবাজি ভাবছে, আচ্ছা ওইখানে ওইভাবে থালার মধ্যে খিচুড়ি দিয়ে রেখেছে, জলটাও দিয়ে রেখে দিয়েছে, এটা কার হতে পারে? তখন ভাবলো আচ্ছা তাহলে এই যে কর্মাবাই, তার কথা ভাবছে যে উনি হয়তো এদের 3 জনকে খাইয়ে তারপরে এখানে খাবে। কিন্তু এইভাবে তো খাওয়ার এই রাখাটা ঠিক নয়। তো যাই হোক, যিনি বৈষ্ণব এসেছেন তার ঠিক ভালো লাগে। তো তিনি বসে আছেন।
যখন দুই ছেলে খেয়ে স্কুলে চলে গেল, তার স্বামীও কাজে চলে গেল, কর্মাবাই সব সেরে ওই জগন্নাথের খাবারটা ওইভাবে রেখে সে এসে গেল। এসে কিছু চাল ডাল নিয়ে এসে এবার ভিক্ষা দিতে এসেছে। আসাতে তখন বৈষ্ণব যিনি ছিলেন তিনি ভিক্ষাটা নিলেন। নেওয়ার পরে বলছেন, মা একটা কথা বলি, ওই খাবারটা কি তোমার জন্য রেখেছো? তো বলছে যে না। কেন বলুন তো? বলছে যে না, খাওয়ার ওইভাবে রাখবে না, ওইভাবে রাখলে খাবারের মধ্যে মাছি পড়তে পারে বা খাবারটা দূষিত হতে পারে, এইভাবে খোলা রাখবে না, ওটাকে ঢেকে রাখবে। তো তখন বলল, কর্মাবাই বলছে যে না বাবা, আমি এটা আমার জন্য রাখিনি, এটা আমার বড় ছেলের জন্য রাখা আছে। বলছে যে কই, তোমার তো দুটো ছেলেই দেখলাম। বলছে না, আর এক ছেলে আছে, তার নাম হলো জগন্নাথ। এই জগন্নাথ দেবকে আমি নিজের সন্তান হিসাবে দেখি, সে এসে এখানে খেয়ে যায়, তার জন্য এটা রাখা। তখন বৈষ্ণব বাবাজি যিনি ছিলেন তিনি একটু অবাক হলেন। তারপরে বললেন, তুমি যদি জগন্নাথ প্রভুর জন্যই রাখো, তাহলে তোমার তো এইভাবে রাখাটা একদম ঠিক নয়। সেটাকে তুলসী পাতা দিয়ে খুব সুন্দর করে ঢেকে রাখতে হবে, জলটাকে ঢেকে রাখতে হবে। আর তুমি কি স্নান করে রান্না করেছো? বলছে যে না, আমি তো এমনি সকালবেলা যেমন ইয়েটে করে রান্না করি, যে আমার স্বামী দুই ছেলে খেয়ে যায়, তো সেই তখনই রান্না করিনি। বলছে না না না, এটা করলে হবে না, এটা ঘোর অনাচার হচ্ছে, এইভাবে করলে তোমার পাপ হবে, এরকম নানান কথা বলেছে। দেখো, তুমি জগন্নাথ দেবকে ভোগ দিতে গেলে তাকে কিন্তু রান্না করে দিতে হবে, একদম স্নান টান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধোয়া বাসনপত্রে রান্না করে তারপরে জগন্নাথ দেবকে তুমি খেতে দেবে। এই কথা বলে বৈষ্ণব বাবাজি চলে গেছেন। যখন তিনি চলে গেছেন, যাওয়ার পর কর্মাবাই এটা খুব মনে হচ্ছে যে আরে আমি কি তাহলে এতদিন ভুল করলাম, আমি এটা কী কাজ করলাম, আমি ভুল করে ফেললাম। আমি তো স্নান না করেই রান্না করে দিচ্ছিলাম, বাসনপত্র এরকম আলাদা করে ধুয়ে ধোয়া বস্ত্র পরে খেতে দেওয়া, এটা তো আমি করিনি, আমি মহা ভুল কাজ করে ফেললাম। আচ্ছা, আমি তাহলে কালকের থেকে ঠিক উনি যেভাবে বলেছেন আমি সেইভাবেই করি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে উনি সব কাজটা সেরে করে ছেলে আর স্বামীকে রান্না করে দিয়ে খাইয়ে দিলেন। ওরা যাওয়ার পর কর্মাবাই গিয়ে স্নান টান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে বাসনপত্র সব ধুয়ে, গরিব মানুষ, তার তো এক্সট্রা বাসনপত্র আর নেই, যেটা ছেলেদের স্বামীদের খাইয়েছেন সেটাকে ভালো করে ধুয়ে আবার খিচুড়ি রান্না করে জগন্নাথকে দিলেন। যতক্ষণ জগন্নাথকে খেতে না দিয়েছেন তিনিও কিছু খাননি। কিন্তু এইবার সেই জগন্নাথকে খেতে দিতে দিতে দুপুর হয়ে গেছে। সকালে দেয়, এটা দুপুর হয়ে গেছে। খেতে দেওয়ার পর ভাবছে, ইস, আমি এটা কী করলাম, সকালবেলা খেতে দেবো আর সেটা আমি দুপুরে দিলাম, না জানি কত খিদে পেয়েছে, কত কষ্ট হচ্ছে আমার ছেলেটার। জগন্নাথকে যেহেতু ছেলে ভাবে, তো মায়ের মনে এত কষ্ট হচ্ছে। দেখবেন সন্তান না খেয়ে থাকলে মায়ের মনে যে কষ্টটা হয় আর ঠিক সেই রকম কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু সে কিছু করতেও পারছে না, যেহেতু একজন বৈষ্ণব সাধু এসে বলে দিয়েছে। এদিকে কি হয়েছে, জগন্নাথ মন্দিরে তখন ভোগ দিয়েছে, আর এইদিকে কর্মাবাইও জগন্নাথকে খেতে দিয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরে যখন ভোগ দিয়েছে, ভোগ দিয়ে কি হয়, ভোগ নিবেদন করে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছু সময় পর আবার গিয়ে তখন দরজা খুলে জগন্নাথ দেবকে আচমন করানো হয়, অর্থাৎ মুখ ধুয়ে দেওয়া হয়। হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে মুখ ধোয়ানোর পরে সব কিছু নিয়ে আসা হয়। তো সেদিনও যথারীতি জগন্নাথের ভোগ দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার পরে জগন্নাথের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে যিনি ভোগ নিবেদন করেছিলেন তিনি যখন ঢুকেছেন ভিতরে, ঢুকেই জগন্নাথ দেবকে আচমন করাতে গিয়ে দেখছেন জগন্নাথ দেবের মুখে এবং হাতে খিচুড়ি লেগে আছে। যেই পুরোহিত যিনি ভোগ নিবেদন করে গেছেন
তিনি দেখছেন ভোগের মধ্যে কোনো খিচুড়ি দেওয়া নেই। সেদিন জগন্নাথের ভোগে কোনো খিচুড়ি দেওয়া হয়নি। তাহলে জগন্নাথ দেবের মুখে খিচুড়ি আসলো কোথার থেকে? মুখের মধ্যে সারা মুখ ভর্তি খিচুড়ি লেগে আছে, হাতের মধ্যে খিচুড়ি। যে এটা দেখেছে সে ভাবলো সেবায় অপরাধ হয়ে গেছে। সে দৌড়ে চলে গেছে যে প্রধান পুরোহিত তার কাছে গিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, সেবায় মহা ত্রুটি, মহা ভুল, অপরাধ হয়ে গেছে, আপনি একবার চলুন। জগন্নাথ দেবের ভোগে খিচুড়ি ছিল না, কিন্তু তার হাতে মুখে খিচুড়ি লেগে আছে। প্রধান পুরোহিত পড়িমড়ি করে ছুটেছে, অনেক সব পুরোহিতরা এসে গেছে। এসে প্রধান সেবায়েত বলা হয়, প্রধান সেবায়েত পুরোহিত তিনি এসে দেখছেন। এটা দেখে তিনি হাত জোড় করে বলছেন, প্রভু কি অপরাধ হয়ে গেল? আজকে আমরা যে ভোগ নিবেদন করেছি সেই ভোগ ছেড়ে তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য? তাহলে নিশ্চয়ই এই ভোগের মধ্যে আমাদের কোনো অপরাধ হয়ে গেছে, যার জন্য তুমি আমাদের ভোগ গ্রহণ করনি। তোমাকে এই অপরাধের কথা আমাকে বলতেই হবে। কি এমন অপরাধ করলাম আমরা? সেবার মধ্যে কি অপরাধ হলো? প্রধান পুরোহিত বলছে, যতক্ষণ তুমি বলবে না আমি তোমার চরণতলে পড়ে থাকব। অন্য সব পুরোহিতরা চলে গেছে বাইরে, তারা সব হাত জোড় করে জগন্নাথের স্তব স্তুতি করছে। আর প্রধান পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথের চরণ ধরে শুয়ে আছে চরণতলে। দুপুর থেকে গড়িয়ে গেছে সময়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জগন্নাথের সন্ধ্যা বন্দনা হবে। তার আগে তখন হঠাৎ করে জগন্নাথ দেব বলছেন প্রধান পুরোহিতকে, শুনতে পাচ্ছেন তিনি, যে দেখো আমি আজকে তোমরা যে সময় আমাকে ভোগ দিয়েছিলে, আমি সেই সময় মন্দির থেকে আমাকে একটু যেতে হয়েছিল। আমার এক পরম ভক্তিমতী মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। সেই মা প্রতিদিন সকালে আমাকে খিচুড়ি রান্না করে দিতেন। আমি পরম তৃপ্তি সহকারে খিচুড়ি খেয়ে আসতাম। কিন্তু কোথার থেকে এক বৈষ্ণব বাবাজি এসে সেই ভক্তিমতী মাকে এমন কিছু বলে দিয়েছে, তাকে এমন আচরণগুলো শিখিয়ে দিয়েছে যে তাকে স্নান করে সেই শুদ্ধ জামা বস্ত্র পরে তারপরে ধোয়া সেই পাত্রের মধ্যে রান্না করে শুদ্ধভাবে শুদ্ধ পাত্রের মধ্যে আমাকে ভোগ দিতে হবে। সেই করতে গিয়ে আমার সেই ভক্তিমতী মা তিনি আজকে দুপুরবেলা আমাকে ভোগ দিয়েছে। আর সেই সময় তোমরাও আমাকে ভোগ দিয়েছ, কিন্তু সেই মায়ের ভক্তির টানে, সেই মায়ের আন্তরিক টানে আমাকে যেতে হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি খিচুড়ি খেয়ে এসেছি। কিন্তু এইখানে আবার ভোগ আছে, কিন্তু এইখানে আসতে হবে বলে আমি হাত মুখ ধোয়ারও সময় পাইনি। সেই গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে মুখে লেগেই এখানে ফিরে চলে এসেছি। তাই যখনই দরজা খুলে দিয়ে দেখা গেছে যে আমার মুখে হাতে খিচুড়ি লেগে আছে। কিন্তু আমি এখানকার প্রসাদও গ্রহণ করেছি। এখানকার যে আমাকে ভোগে যা দিয়েছো তোমরা, সেটা আমি গ্রহণ করেছি, এটা প্রসাদ হয়েছে। কিন্তু আজকে এখানকারটা বেশি গ্রহণ করিনি। আজকে ওই মায়ের কাছে গিয়ে এই সময় খিচুড়িটা খেয়ে এসেছি। জগন্নাথের খিচুড়ি খুব প্রিয়, সেই জন্য দেখবেন অনেক বাড়িতে, আপনাদের বলে দিই, অন্তত রথের দিন একটু খিচুড়ি
রান্না করে, মানে ওই নানা রকম হোটেলের মতন অনেক জিনিস খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে খিচুড়ির আসল স্বাদই নষ্ট করে ওই ভোগ দেবেন না ঠাকুরকে। একদম নর্মাল খিচুড়ি রান্না, সোনা মুগের ডাল, গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে একটু সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করবেন, তার মধ্যে নামানোর আগে একটু ভালো গাওয়া ঘি দিয়ে দেবেন, দিয়ে ভালো করে জগন্নাথ দেবের কাছে ভোগ দেবেন। একটু ভাজা দেবেন, একটু সবজি দেবেন, একটু পায়েস দেবেন। রথের দিন জগন্নাথ দেবকে ভোগ দেবেন। আর একটু কাঁঠাল দিতে হয়, জানেন তো এটা আপনারা, একটু কাঁঠাল দেবেন। কাঁঠাল চুরিরও ঘটনা আছে জগন্নাথ দেবের। তো খিচুড়ি আর কাঁঠাল জগন্নাথ দেবের খুব প্রিয়, এটা বলা হয়। তো রথের দিন অনেক বাড়িতেই কিন্তু এটা ভোগ হিসাবে দেওয়া হয়। যদি বলেন যে মহারাজ আমাদের বাড়িতে তো জগন্নাথের ছবি নেই, যে রাম সেই কৃষ্ণ, একই দেহে রামকৃষ্ণ। ঠাকুর পুরীতে গেলেন না, কি বলেছিলেন ঠাকুর? পুরীতে গেলে আর ফিরে আসবেন না, সেই জগন্নাথ। উনি জানেন ওইখানে গেলে উনি আর আসবেন না। তাই আমাদের ঠাকুরই হলেন জগন্নাথ। তাই ঠাকুরের কাছে জগন্নাথ ভেবে ওই রথের দিনে একটু ভোগ দেবে। বিশেষ বিশেষ দিনে ঠাকুর দেবতাদের বাড়িতে যারা আপনার নিত্য পুজো করেন, বিশেষ বিশেষ দিনে একটু ভোগ দেবেন তাদের, নিরামিষ ভোগ। আর কিছু না পারেন একটু খিচুড়ি, একটু পায়েস করে দেবেন। কারণ কি জানেন? বাড়িতে যেসব দেবদেবীদের রাখা হয় তাদেরকে আপনারা ভালোবেসে আমন্ত্রণ করে এনে বাড়িতে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো দিচ্ছেন, তাই তো? তো আমরা যেমন প্রতিদিন একই রকম খাবার খেতে ভালো লাগে না আমাদের, তাদের একই রকম ভালো লাগে? বলুন তো। প্রতিদিন বাতাসা, প্রতিদিন ওই একই মিষ্টি, একই ফল খেতে ভালো লাগে? একটু পরিবর্তন করে। তারাও তো আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা এত এত ভালো জিনিস খাচ্ছি, তাদেরকে দেব না? আমি একজন ভক্ত বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা জিনিস দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি এবং ভালোও লেগেছে। তিনি বাজারে নতুন সবজি, নতুন ফল, ভালো জিনিস যাই পাবেন, দুটো প্যাকেট নিতেন। একটা ঠাকুর ঘরের জন্য সবার আগে, আর একটা সংসারের জন্য। অনেক মানুষ আছে বাজারে গেলে ঠাকুর ঘরের কথা ভুলেই যায়। এটা করলে চলবে না। সবার আগে তাদের কথা মনে রাখতে হবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ দিনে তাদেরকে কিছু ভোগ দেবেন। সকালবেলা উঠে একদম স্নান টান করে, আপনাদের একটা কথা বলি, অনেকে বলে যে আমিষ নিরামিষ এগুলো আপনাদের থাকে, এগুলো অনেক মানে। ছোট্ট একটা জিনিস যদি আপনারা পালন করেন তাহলে এর হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। সেটা কি জানেন? সেটা হলো নিরামিষের পাত্র যদি আলাদা থাকে তাহলে ঠিক আছে, সেটা আলাদা রাখবেন। আর যেই গ্যাস বা উনুনে আপনারা রান্না করবেন সেটাকে একটু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেই হলো। তাও যদি না হয় একটু গঙ্গা জল ছিটিয়ে নেবেন। আর বাসন যদি আলাদা থাকে, নিরামিষ আমিষ ভালো, যদি না থাকে বাসনটা খুব ভালো করে মাজবেন, খুব ভালো করে পরিষ্কার করে একটু গঙ্গা জল ছিটিয়ে একটু গুরু দেয়া মন্ত্র জপ করতে করতে রান্নাটা করবেন। সব দোষ কেটে যাবে। ভগবানের নামের কাছে কোনো দোষ থাকে? সব দোষ কেটে যাবে। সুতরাং ওইভাবে করে একটু কিছু দেবেন।
এটা আপনাদের বলা থাকবে। তাহলে এইবার আমরা ঘটনায় ফিরে আসি। তখন প্রধান পুরোহিত উঠলেন, উঠে বললেন যে তাহলে প্রভু আমাদের অপরাধ হয়নি তো? জগন্নাথ দেব বললেন, না, অপরাধ হয়নি, কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ? বলছে, তুমি কালকে সকালবেলা আমার সেই ভক্তিমতী মা, তার নাম হলে কর্মাবাই, এই জগন্নাথ মন্দিরের একদম শেষ সীমানায় উনি থাকেন, সেইখানে যাবে। তুমি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে, করে বলবে যে আমি এটা বলেছি, যে ওই রকম করে যিনি বৈষ্ণব সাধু বলেছে তার কথা শুনে ওই দুপুরবেলায় আমাকে খিচুড়ি দিতে হবে না। উনি ওই ভক্তিমতী মা আমাকে যেভাবে সকালবেলা যেমনভাবে দিত ঠিক সেইভাবেই জানি আমাকে দেবে, আমি সেইভাবেই খিচুড়ি গ্রহণ করব। আর এটাও বলবে যে সন্তানের কাছে মায়ের এই শুদ্ধতা, এই পবিত্রতা, এই আচার বিচার, এগুলোর কোনো মাহাত্ম্য রাখে না। সন্তানের কাছে মা সদা শুদ্ধ পবিত্র, সন্তানের কাছে মা সদা শুদ্ধ। আলাদা করে শুদ্ধতা পবিত্রতা ওনাকে করতে হবে। তাই সেদিন সারা রাত সেই প্রধান সেবায়েত যিনি ছিলেন পুরোহিত, তিনি ঘুমাতে পারেননি। প্রভুর আদেশ, সারা রাত জেগে আছেন, খালি পায়চারি করছেন, কতক্ষণে সকাল হবে, ভোর হবে। যেই ভোর হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটেছেন সেই কর্মাবাইয়ের কাছে। আর কর্মাবাই সকাল 4টের সময় ঘুম থেকে উঠেছিলেন, উঠে সব কাজ করে। সকাল 5টার সময় গেছেন সেই প্রধান সেবায়েত পুরোহিত, গিয়ে ডাকছেন দরজায়, মা দরজা খোলো, দরজা খোলো। কর্মাবাই অবাক, এত সকালে কে ডাকছে? দরজা খুলছে, দেখছে যে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবায়েত সেই কর্মাবাইয়ের বাড়ির দরজা। তিনি দেখছেন যে এটা আমি কী দেখছি। মন্দিরের প্রধান সেবায়েত মানে বুঝতে পারছেন সে কত উচ্চ স্থানের। তাকে মহাপ্রভুর মানে স্বয়ং জগন্নাথ মহাপ্রভুর পরের স্থান তাকে দেওয়া হয়, তাকে এতটা উচ্চ স্থানে রাখা হয়। সেই মানুষ যখন এসে গেছে, কর্মাবাই কী করবে বুঝতে পারছেন না। প্রণাম প্রণাম করে আসুন আসুন, সেই কর্মাবাইয়ের ঘরে এসে গেছে। তার পিছনে পিছনে আরও সেবায়েতরা এসেছে। এসে তখন সে জোর করে মানে ভিতরে ঢুকে হাত জোর করে কর্মাবাইকে বলছেন যে মা, আমি আপনাকে আপনার ছেলের জগন্নাথ দেবের কিছু কথা আপনাকে বলতে এসেছি। কর্মাবাইয়ের আনন্দে চোখে জল, কি করবে বুঝতে পারছে না। তা বলছে যে মা, প্রভুর মানে আপনার সন্তানের এই নির্দেশ, আপনি যেভাবে ওনাকে খেতে দিতেন প্রতিদিন সকালবেলা ঠিক সেইভাবেই দেবেন। আপনাকে যে বৈষ্ণব সাধু বলে গেছে তার কথা আপনি শুনে যেভাবে গতকাল দিয়েছেন সেভাবে দেবেন না। এতে আপনার সন্তানের অর্থাৎ জগন্নাথ মহাপ্রভুর খুব অসুবিধা হয়েছে। তিনি সকাল থেকে খিচুড়ি খাওয়ার জন্য বসেছিলেন, খিদেই কষ্ট হচ্ছিল তার। সেই দুপুরবেলা যখন আমরা খেতে দিয়েছি ওই সময় আপনিও দিয়েছেন, প্রভু চলে এসেছে মন্দির ছেড়ে আপনার কাজ, আপনার এই খিচুড়ি খাওয়ার জন্য। তাই আগামীকাল থেকে আপনি ওই সকালবেলা করেই খিচুড়ি দেবেন, ওটাই প্রভু তৃপ্তি করে খেয়ে যাবেন। কর্মাবাই তখন কাঁদতে কাঁদতে হাত জোর করে বলল যে আমার মাতৃভাবে যে সন্তান সেবা, ঈশ্বরের সেবা, সেটা সার্থক। সেই জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সে এবং আরও যারা এসেছিল সবাই সেই কর্মাবাইকে নমস্কার জানিয়ে প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে ফিরে গেল। তারপর দিন থেকে কর্মাবাই আবার যেভাবে খিচুড়ি দিতেন ওই সন্তান এবং স্বামীর সঙ্গে আসন পেতে ঠিক সেইভাবে দেওয়া শুরু করলেন।
আর ওই যে বৈষ্ণব সাধু, তার কানে খবরটা গেছে, সে তখন শুনে ভাবছে, আরে আমি এটা কি কাজ করে ফেলেছি, আমি একজনের ভক্তিতে এইরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি, তো বড় অপরাধ হয়ে গেছে, আমাকে তো জগন্নাথ মহাপ্রভু কখনো ক্ষমা করবে না। সে ছুটে গেছে কর্মাবাইয়ের কাছে, গিয়ে বলছে, মা আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি, আমি তোমার মনের এই ভক্তি, এই বিশ্বাস, এই আন্তরিক টান আমি বুঝতে পারি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তাহলে জগন্নাথ মহাপ্রভু আমাকে ক্ষমা করবে। তখন কর্মাবয় বললেন, না না, আমি এটা কিছু মনে করিনি, না আপনি তো আমার ভালোর জন্যই বলেছিলেন। তো কালকে এসে তারা প্রভুর নির্দেশ আমাকে শুনিয়ে গেছে, আমার সন্তান আমাকে বলেছে, আমি আবার তার ইচ্ছা অনুসারে যেমনভাবে দিতাম সেইভাবে দিচ্ছি। তখন সেই বৈষ্ণব সাধুরা বলল যে, হ্যাঁ মা, শুদ্ধা ভক্তিতে মন শুদ্ধ পবিত্র থাকলে সেইখানে বাহ্যিক আচার বিচারের কোনো দরকার হয় না। মানুষ মনেতেই শুদ্ধ, মনেতেই অশুদ্ধ, মনেতেই পবিত্র, মনেতেই অপবিত্র, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। এই মনই মানুষের সব কিছু করে। তাই যত ঈশ্বরের স্মরণ মনন করবেন, যত নাম জপ করবেন, যত স্তব স্তুতি প্রার্থনা করবেন, যত নিত্যদিন পূজা করবেন, ভোগ দেবেন, তত মনের শুদ্ধতা পবিত্রতা বাড়বে। সেখানে বাহ্যিক আচার আচরণের দরকার। এইভাবে নিত্যদিন ঠাকুর সেবা করতে হয়। এই যে দেখুন, জগন্নাথের সেবা করে কর্মাবাই কি করে দিলেন জানেন? যে কদিন কর্মাবাই বেঁচে ছিলেন সে কদিন জগন্নাথ মহাপ্রভু সেইখানে গিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আসতেন। যেদিন কর্মাবাইয়ের শরীর চলে গেল, তারপর থেকে সেই কর্মাবাইয়ের যেভাবে খিচুড়ি রান্না করে দিতেন সেইভাবে খিচুড়ি রান্না করে প্রতিদিন জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দেওয়া হয়, সেই একই সময়ে দেওয়া হয়। ভক্তের ভগবান, ভক্তের ভগবান জানবেন। এই ভাগবত ভক্তি, এই ভগবত ভক্তি হলো মানুষকে অমর করে দেয়, ভক্তদেরকে চিরস্মরণীয় করে রাখে। আর ভগবান কিন্তু এই ভক্তিরই বশ। ভগবান বললেন, একটা গানে আছে, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি ভক্তি দিতে কাতর হই। বর্তমান সময়ে জানেন এই শুদ্ধা ভক্তি বড় অভাব। শুদ্ধ পবিত্র মন, শুদ্ধ পবিত্র জীবন, শুদ্ধা ভক্তি, এগুলোর বড্ড অভাব। তাই রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে শুদ্ধতা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হিসাবে শ্রীমা সারদা দেবী আছেন। যেই মা নিজে মুখে বলেছিলেন তার বাড়ি রাধুনীকে, যেই রাধুনী কুকুর স্পর্শ করে এসেছে রাত্রেবেলা, এসে বলছে সে অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে গেছে, তাকে স্নান করতে হবে। মা বলছে, এত রাত্রে শীতের দিন কি স্নান করবে? স্নান করতে হবে না, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় জামা ছেড়ে নাও। তার মন মানছে না, বলছে না না আমাকে স্নান করতে হবে। বলছে তাহলে এক কাজ করো, তুমি ভালো করে গঙ্গা জল ছিটিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও এবং কাপড় ছেড়ে নাও। তাতেও তার মন মানছে না, বলছে না গঙ্গা জলেও হবে না। তখন মা কি উচ্চারণ করলে জানেন? ওই একবারই মা এই কথাটা বলেছেন। তখন মা বললেন, তাহলে আমাকে ছও। কি কথা বলে দিলেন মা, ভাবতে পারেন? গঙ্গার থেকেও বেশি শুদ্ধ পবিত্র আমাদের মা, যার কাছ থেকে গঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে, সেই মাকে আমরা পেয়েছি। আমরা কম ভাগ্যবান? এরপরেও আমাদের মন শুদ্ধ পবিত্র হয় না, তাহলে আমরা মাকে ভালোবাসি। আমরা শুধু মুখে মা মা বলি, কিন্তু অন্তরে মাকে আমরা নিই না। স্বামী ভূতেশ্বরানন্দজি মহারাজ বলেছিলেন,
তুমি যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরকে মাকে ভালোবাসো, দেখবে তোমার জীবনের সমস্যা অনেক কমে যাবে। সমস্যা, অশান্তি, দুশ্চিন্তা অনেক কমে যাবে। ধীরে ধীরে ওগুলো একদম জীবন থেকে সরে যাবে। কিন্তু যদি ঠিক ঠিক ঠাকুর মাকে ভালোবাসো, যদি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত হয়ে দীক্ষা নিয়েও যদি জীবনে সমস্যা, অশান্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, চলতে থাকে, তাহলে পরিষ্কার জেনে রাখুন, ঠাকুর মাকে আপনারা ঠিকভাবে ভালোবাসেন না। যদি বাঁচতেন তাহলে এগুলো সব এগুলো থাকবে না। যেখানে মায়ের নাম সেখানে আনন্দ। কথাটা কি মিথ্যে? মাকে ধরুন। যদি সংসার জীবনে সুখ, শান্তি, আনন্দের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে হয়, তাহলে মাকে ধরে চলুন। ছোটবেলার কথা মনে করবেন, একটা বাচ্চা যখন কোথাও যায়, সে যখন মাকে ধরে নেয়, তার আর কিছু চিন্তা থাকে? সে বলে যে আমার সঙ্গে আমার মা আছে। এই ভাবনাটা কোথায় কোথায়? ও আমরা একটু বড় হয়ে গেলাম আর এটা হারিয়ে গেল, আর ফিরে আসবে না। নিজে মুখে কি বলে দিলেন মা? যে জানবে তোমার আর কেউ না থাকুক, একজন মা আছে। এই কথাগুলো কি শুধু বইয়ে পড়বো আমরা? শুধু মহারাজের মুখে শুনবো? ধর্ম শোনার বলার মধ্যে নয়, ধর্ম হলো নিত্যদিনের জীবনে আচরণের মধ্যে, তবেই না ধর্ম। এই হলো মায়ের অবদান। মা আমাদের সব দিক দিয়ে পূর্ণ করে দিয়ে গেছেন, আমরাই নিতে পারি। এটা আমাদের দোষ। আমরা মাকে সেইভাবে গ্রহণ করতে পারছি না আমাদের জীবনে। তাই বলবো, মাকে ধরুন। সব সময় জানবেন, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছে। জীবনে কিছু থাকে না, সব চলে যায়। আজ পর্যন্ত একটা মানুষকে দেখান তো সারা জীবন সব কিছু একই রকম রাখতে পেরেছে? এই পৃথিবী ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, তো মানুষের কি স্থায়ী থাকবে বলুন? ভগবান গীতাতে একদম জোর গলায় অর্জুনকে বলে দিলেন, অনিত্যম অসুখম লোকম ইমম প্রাপ্য ভজস্ব মাম। এই মর্তলোক অনিত্য এবং অসুখকর, এইখানে জন্ম নিয়ে তুমি আমাকে ভজনা করো, আমার আরাধনা করো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। তখন সেই দাপর যুগে ভগবান এটা বলেছেন। কলিযুগে একই কথা মা বললেন আরও সহজ করে। মা বললেন, জানবে তোমার আর কেউ না থাক, একজন মা আছেন। তার মানে মা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার কারো দরকার নেই। কে তোমার সঙ্গে থাকবে না থাকবে তারা বিচার করুক, তুমি আমার সঙ্গে থাকো, আমি মার সঙ্গে থাকবো, এটা ফাইন। আমার নাতি চলে গেল, নাতনি বেরিয়ে গেল, বারে বারে পিছন দিকে দেখছে। আমার নাতনি চলে গেল, আমার এইটা চলে গেল, ওইটা চলে গেল, আজকে ফ্রিজ খারাপ হয়ে গেল, কালকে ওয়াশিং মেশিন চলে গেল। কি অবস্থা আমাদের! কিন্তু মার থেকে যে আমরা দূরে চলে যাচ্ছি, সেইটা একবারও মাথায় আসে। মার ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। মাকে ধর্ম মানে 100 ভাগ দিয়ে দেবে। মা আছেন মানে আছেন, মা থাকবে আমার সঙ্গে। কর্মাবাই জগন্নাথকে সন্তান হিসাবে ধরেছিলেন মানে ধরেছিলেন। দেখুন, জগন্নাথের জন্য রাজস্থান থেকে পুরী ক্ষেত্রে চলে আসে, এইখানে এসে বাস করতে শুরু করলেন জগন্নাথের জন্য। আমরা এতদিন শুনে এসেছি ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, বিদেশ পর্যন্ত চলে যায়। কোনোদিন শুনেছেন ভগবানের জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে চলে আসতে? দেখুন, এইরকম ভক্তের
দেওয়া খিচুড়ি ভগবান মন্দির থেকে বেরিয়ে খেতে যাবেন না তো কোন ভক্তের নিবেদন থেকে যাবেন? একবার একটুখানি ভেবে দেখবেন তো, জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত ভগবানের জন্য কি কি ত্যাগ করেছেন, লিস্ট বানাবেন, দেখবেন খালি। ত্যাগ করতে হবে। ভগবান আমাদেরকে সংসার থেকে সরানোর জন্য নয়, ভগবান কি সংসার ছাড়া? কখনো নয়, তিনি আমাদের সঙ্গেই তো আছে। কিন্তু মুশকিলটা হলো কি জানেন, ঠাকুর বললেন নৌকা জলে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার মধ্যে জানি জল না থাকে। কথা আছে না ঠাকুরের? কথাটার মানেটা কি? মানে আপনি সংসারে থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার ভিতরে যাতে সংসার ভর্তি না থাকে। সংসার অবশ্যই করবে, দায়িত্ব কর্তব্য যা আছে পালন করুন, কিন্তু বাদ বাকি সময়টা ভগবানের জন্য দিন। কোথাও এটা লেখা আছে 24 ঘন্টা সংসার নিয়ে থাকতে হবে? কোথাও তো নেই। তাহলে ভগবানের জন্য সময় বের করুন। ঠিক আছে, আমাদের লাস্ট কথা এটাই থাকলো আজকের আলোচনায়, যে ওই কর্মাবায়ের যে ভক্তির কথা আমরা শুনলাম, এই রকম ভক্তি আমাদের জীবনে ধীরে ধীরে আনতে লাগবে। সেটা বাইরে প্রকাশ করার নয়, সেটা নিজের মনের ভিতরে থাকবে। এটাই হলো আমাদের ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ শুদ্ধ পবিত্র আন্তরিক ভক্তি দিয়েই ভগবান বাধা পড়ে যান। ভগবান বাধা পড়ে যান, না হলে ভগবান বললেন যে আমার মায়ের টানে আমি চলে গেলাম। অর্থাৎ সেই ভক্তিমতী মা, যার মনের টানে বিশ্বাসে ভগবান মন্দির থেকে চলে গেলেন সেই মায়ের হাতের খিচুড়ি খেতে। সেই ভক্তি তাকে তার কাছে নিয়ে চলে আসে। তাহলে আমাদের এটাই আজকের আলোচনার মূল বিষয় থাকলো, যে আমরাও যতটা সম্ভব আন্তরিক ভক্তি দিয়ে ভগবানকে আমাদের নিত্যদিনে সেবা পূজা জপ ধ্যানের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি আনন্দে থাকবেন। ওম জননী শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।